जस्ट टीवी देखते हुए ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we are officially in the month of March which is also colorectal cancer awareness month and ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ जो कि ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਕੇਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ once again regular screenings can prevent these increased cases of cancer diagnosis amongst the South Asian community but ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਦੋ experts is area de vich in the field of gastroenterology. Joining us in the program today in JUS TV Live, I have two wonderful doctors. First of all, mere naal ral ke innu swagat karo. We welcome you both. Sat Shri Akal, namaskar. Namaskar. So good to have you. I have Dr. Ashish Malhotra, Dr. Aasma Shaukat. Though you are both officially in the field of gastroenterology, you have an expertise both in leadership as well as research. And jithe tak South Asian community di gal aandi hai, you are great spokespeople appealing to our community today. Thank you so much, Dr. Aasma. We know that you are the Director of Outcomes Research at the Division of Gastroenterology and Hepatology at New York Langone, and Dr. Malhotra is once again your cohort, your co-researcher in some of the fields that study the prevalence of colon cancer. But today we're going to talk about how screenings lagatar doctor kol ja ke in cheezan bare check karana ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ your background. Dr. Aasma, can you please introduce yourself to our viewers? Sure, absolutely. It's a pleasure to be here. मेरा नाम आसमा शौकत है मैं originally लाहौर तो हाँ पर मैं NYU विच काम करनी हाँ ते मेरी research mostly is focused on colon cancer क्योंकि ये बहुत ही common cancer है and खास तौर पे साडी community विच cancer बढ़ रहा है ते इन्हू समझना and address करना बड़ा important है साडे लिए ते इस theme ते मेरा research और clinical काम चलता है जी Dr. Ashish Malhotra, I'd love to hear a little bit about your background as well. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਮਾ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ NYU ਲੈਂਗੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਲ ਫਿੰਗਰਸ ਆਰ ਦ ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ NYU ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी once again ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I'm so glad you're joining us today. This is so important, especially as we are recognizing colon cancer awareness this month. So let's start with some of the basics, right? Colon cancer ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਨ populations ਨੂੰ demographics ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी very important question colon cancer ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਪ ਤੋਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਿਪ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ into cancer
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲਿਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ। Colonoscopy is one of the modalities that we use very commonly. And by doing so, we can actually prevent the cancer from developing or pick it up at earlier stages where it's completely treatable. ਜੀ once again ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿੰਸੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਪ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ। ਦੇ ਪਲੇ ਅ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ in occurrence of colon cancer. Colon cancer ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਔਰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੋਇਸਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਈਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਨੀਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੋਇਸਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਈਦਰ ਵੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਰਲੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਨੋ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਾ। Colonoscopy is very safe. साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही माइनर हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कई दफ़ा एक इंजरी हो सकती है लाइनिंग में या ब्लीडिंग हो सकती है ख़ास तौर पे पॉलिप रिमूव करने के बाद। मगर इन कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम है और जो हम फ़ायदा देख सकते हैं कोलोनोस्कोपी से, जब आप फ़ायदा और कॉम्प्लिकेशन का बैलेंस देखें तो कोलोनोस्कोपी कराना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हमने और भी नई इनोवेशंस कर ली हैं जिसकी वजह से कोलोनोस्कोपी और भी सेफ हो चुकी है। तो हमारे ऑडियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो घबराए ना कि कॉम्प्लिकेशन का चांस है और इस वजह से बिल्कुल डिले ना करें अपनी कोलोनोस्कोपी। जी यू नो ऑफ कोर्स ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਟ recent reporting and recent studies show us that colon cancer cases are on the rise in young adults as well in the United States so ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ once again ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ preventative care screenings ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ but if we take one step back before we get to the screenings part ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਔਰ ਆਂਤ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਐਵਰੇਜ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥਰਡ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਇਸ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਦੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ robust evidence ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ strong evidence ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ particular ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਮੋਟਾਪਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫਰਦਰ underscores the importance of screening ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰ 2 ਦਪੈਂਡ ਦ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਣਾ bowel movements का change हो जाना constipation कब्ज होना या लूज मोशंस लग जाना more commonly lose motions पेट दे दर्द होना घट भुख लगना loss of appetite वजन अपने आप ही घटना शुरू हो जाना जे भुख घट लगे तां भी घट सकदा है या कई बारी तुसी ठीक भी खा रहे हैं लेकिन ਤੁਹਾਡਾ वजन घट रहा है it is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਾਈਟ ਜਸਟ ਬੀ ਮਿਨੀਮਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ indicate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ but keep in mind the cancer can be completely asymptomatic thus signifying that early prevention requires discussion with your doctor and doing things at reasonable times ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਓ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਾਈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਟਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫॉर ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਕਸਪਰਟਸ during the month of colon cancer awareness ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ
ਜਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਈਦਰ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਿਸਰਚਰਸ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟਸ on this topic, NYU Langone to Dr. Ashish Malhotra, Dr. Aasma, Shaukat, welcome back. So good to have you both, and once again thank you for the work, the research that you're doing, and ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। We appreciate that so much. Thank you. You know, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਥਰਡ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਯੂ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, but there's another screening that is connected to this type of cancer in endoscopy. So मैं चाहांगी जिन्हां नूं नहीं पता साडे वर्गे non medical professionals, colonoscopy and endoscopy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਛੁਪਾਵਾ ਜੇ ਹੋਏ ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕती है अपने प्रोवाइडर नाल जी। तो एक इजी ऑप्शन ये है कि स्टूल टेस्ट पहले कर लिया जाए और उससे भी पता चल जाता है। और स्टूल टेस्ट एक है जिसका नाम है फिट, दूजा स्टूल टेस्ट ਉਹਦਾ नाम है कोलोगार्ड, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ option and you know, I'm glad you mentioned Cologuard because it's a pretty well known popular ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਐਡਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ at home ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। It's pretty convenient, but you know, at the end of the day, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we're all adults here, but ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਨੌਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਨੋ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਯੂ ਨੋ, ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜੀਏਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ, ਬਟ ਇਹ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ the part that you know actually discuss patients, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ, because I am going in that route and looking at your stool and cleaning it out, so ਉਹ ਤਾਂ part ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, that's for me, that's not for you, so it's our job to make your
colonoscopy experience ਵਧੀਆ or easy, and I understand there can be ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ hesitation ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, but we are adults, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ adult ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ responsibility ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ health is the real wealth, तो ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ real ਸਹੀ steps ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। And as I said that at NYU we work really hard to not only improvise on the techniques and innovation in terms of ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ colonoscopy better ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ patient experience ਨੂੰ better ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ anxiety ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। So leave that to us. We will do our job the best way possible ताकि तुसी colon cancer तो बच सको। That's my message to everybody, and I think सारे doctor, not just at NYU, majority of the doctors are working hard to make your colonoscopy experience and your and prevent colon cancer, and they will all do a stellar job, I suppose. But but तुसी अपने doctor नाल please सलाह करो, जिस तरह के डॉक्टर शौकत ने किया there are other tests also, but it is important to seek guidance. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, and then decide on the best scenario for you. ਜੀ once again ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ preventative measures ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, of course colon cancer screening, colonoscopies and endoscopy, even at home tests, that kind of thing. But ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ colon cancer diagnosis ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, what are some of the treatments, risks and side effects ਉਸ treatment ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ colon cancer ਦਾ positive diagnosis ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ efforts are directed towards reducing the risk of colon cancer, मगर फिर भी colon cancer काफ़ी common है और अक्सर हम diagnose करते हैं। Fortunately, the treatments are excellent now, especially if we can pick up colon cancers early. So nothing to be worried about. There are options to undergo surgery. If it's more advanced, then chemotherapy and sometimes radiation are options. And we have newer agents that are very well tolerated and have low side effects. And if cancer is picked up early, surgery is curative and people can have a normal life expectancy. So we think colon cancer is 90% curable and treatable. I mean, that is so good to hear. ਖਾਸ ਕਰਕੇ once again ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ I hate to say it, but that you just received a death sentence. but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ, and like you said, you can return to normal life if you approach them appropriately. So let's now talk a little bit ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ specifically, because ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ unique attributes ਹੈਗੇ. I mean, we see this all the time in things like heart disease, right? ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ? What are the instances of colon cancer in the South Asian community, and are there cases that it's more likely to go undetected ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। So traditionally ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ is very true. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो थोड़ी घट है नंबर 2 ਅਸੀਂ ਲੋग ज्यादा शायद कल्चरली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हाँ अपने पेरेंट्स ਨੂੰ और अपने परिवार ਨੂੰ देखते हुए कि ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕਤਰਾਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ I do think that the cancer sometimes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ late stage number 2 we do have some data ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ younger community ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ and along with that we do have some data suggesting increasing prevalence in South Asian communities South Asian communities ਦੇ ਵਿੱਚ chronic disease ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ as we all know ਕਿ South Asian community in this country is a minority ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ availability of the data sets are still sort of limited or ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ the amount of data that we have ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ as compared to past 20 years ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ and an important thing I would want to mention is ਜਿਹੜੇ ਕਿ segue ਹੈ last time ਤੋਂ ਕਿ please keep in mind that entirely strategy covered entirely by insurance ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਰਾਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ out of pocket expenses ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ because no naturally cost ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ deterrent ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ but please keep in mind it is a preventive strategy any insurance in the United States 100% covers colonoscopy as a preventive I'm so glad ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੁੱਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਏ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਉੱਤੇ colonoscopies screenings ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ what do you have to say we'll start with you Dr. Aasma Shaukat ਜੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਦੈਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋ So New York, New Jersey, the state will pay for your screening. So there's no reason to delay it. And then improve lifestyle and risk factors. Cigarette pina, motapa or Western diet, kam se kam और अच्छी सेहतमंद choices करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें. जी डॉक्टर आशीष मल्होत्रा सेम क्वेश्चन क्लोजिंग मैसेजेस ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ very nicely put Aasma ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ important health ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖਾਣਾ ਖਾਓ eat lots of vegetables and fruits ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ exercise ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ and talk to your doctor ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ prevention is the key to longevity so ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ prevent ਕਰੀਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ rather than ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਈਏ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ prevent ਕਰਨ ਦਾ eat well keep your stress low keep smiling and talk to your doctor for additional advice. Keep smiling and you guys are living proof of that. Thank you so much once again Dr. Ashish Malhotra, Dr. Aasma Shaukat, gastroenterology experts, researchers at NYU Langone and ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੇ ਦੌਰ ਜੁੜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ once again we advocate our viewers to please go get screened ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ this is so important once again thank you so much to both of you ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ so good to have you have a nice rest of your evening ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਜੀ once again ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।